Praise be to God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. Amen. Praise the Lord and good evening, everyone, my dear brothers and sisters in Christ. I wish you all the best seasonal compliments to you and your family. உங்கள் யாவருக்கும் இந்த பண்டிகையின் காலங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி இந்த இரவு குடும்ப ஆராதனைக்கு வரவேற்கிறோம். We greet you and welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this evening prayer fellowship. On behalf of Deliverance Ministry and Deliverance Prayer House, it is an honor to invite you all for this evening lockdown family prayer fellowship. விடுதலையின் ஜெப வீட்டின் சார்பிலேயும் விடுதலையின் ஊழியங்களின் சார்பிலேயும் இந்த பொது முடக்க குடும்ப ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். It is truly a blessed day that God made us to see this particular day. ஒரு கிருபையின் காலத்திலே ஒரு ஆசீர்வாதமான நாளாய் இந்த நாள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவனை துதிப்பதற்கு ஆராதிப்பதற்கு. In many places still there are some scare and fear. The nation as the continent is getting ready for another worse situation. தேசமும் கண்டங்களும் இன்ற அதிகமான இன்னும் வீரியமிக்க ஒரு பெரிய ஒரு நோயினுடைய எதிர்பார்ப்பை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மை ஸ்திரமாய் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறார். தேவனுடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனையை நாம் ஜெபித்து ஆரம்பித்து நாம் தேவனை நாம் மகிழ்ச்சிப்படுத்துவோம். Let's start with a prayer of the service as we're going to praise and glorify Him. I request Ma'am Anita Ribeiro to come forward and to lead us all in prayer of the service. நம்ம மத்தியில் இருக்கிற திருமதி அனிதா ரிபேரோ அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். முன் வந்து ஜெபித்து ஆரம்பித்து கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். May I pray, sir? Please, sir, please, brother, please, by all means. Oh, Heavenly Father, we come here before Thee, Lord, to thank You and praise You, Lord, for giving us another wonderful day, Lord, to be together with You and to worship You and praise You, Lord. Master, we thank You for all the good things that You have done for us, for bringing us together, for keeping us so long safe and sound, Lord. Thank You very much. We pray for all the families who have gathered here today and all those who couldn't gather here. We pray for them too, that they may be blessed. Each and every one should be blessed as they come to hear more and more about You, Lord. We pray especially for all the people to be protected in this what's so-called second wave that they're calling. We pray that we all should be together worshiping our Lord and should be shielded completely, oh Almighty Father. We thank You so much for keeping us safe all through these months, the lockdown months, which we never ever felt as You were there to guard us and guide us. Thank You very much, oh Master, for each and everything You've done for us. Help us to have an uninterrupted program today with everything going on to glorify You and to praise Your mighty name. We ask all this to Jesus Christ our Lord. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, brother, for leading us all in prayer for this evening. May God bless you and your family abundantly, and may God use you mightily in His ministry. கர்த்தர் தாமே சகோதரர்களை அருமையை ஆசீர்வதிப்பாராக. அருமையான ஜெபத்தை ஏறெடுத்து நம் மத்தியிலே இந்த ஆராதனை துவக்கி இருக்கிறார். கர்த்தர் தாமே அவரோடும் அவரோடு அவர் செய்கிற எல்லா செயல்களிலும் தேவன் வெளிப்படுவாராக. மென்மேலும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களே கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Let's sing the usual song that we sing and to get the special powers and blessings through His blood. அவருடைய வெளியேற பெற்ற ரத்தத்திலே நாம் மகிமையாய் அவருடைய வரத்தையும் அவருடைய வல்லமைகளையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் இந்த பாடலை மகிமையோட பாடுவோம். There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb.
There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். Hallelujah. Amen. ஒரு மகத்தான ஒரு வெற்றியை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். இத்தனை மாதங்களும் நம்மளை பத்திரமாய் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். God has certainly given a big victory to us by protecting us all through these months. He's been so good to us. அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். முதல் பாடல் மகிமைப்படுத்தும்படியாய் ஒரு தமிழ் பாடல், தெரிந்த பாடல், சேர்ந்து மகிமைப்படுத்துவோம். Let's praise and worship and sing for the glory of God by singing this first Tamil song. It's a known song. ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது, இன்று ஆக மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று ஆக மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது, இன்று ஆக மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று ஆக மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார். எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார். உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும்? உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும்? தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வேன். தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது, இன்று ஆக மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. எனது ஆற்றலும் எனது பாடலும் எனது மீட்புமானார். எனது ஆற்றலும் எனது பாடலும் எனது மீட்புமானார்.
நீதிமான்களின் சபைகளிலே வெற்றி கூறல் ஒலிக்கட்டும். நீதிமான்களின் கூடாரத்தில் வெற்றி கூறல் ஒலிக்கட்டும். தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வே. தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றி என்னால் இது. இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. தள்ளப்பட்ட கல் கட்டிடம் தாங்கிடும் மூளை கல்லாயிற்று. தள்ளப்பட்ட கல் கட்டிடம் தாங்கிடும் மூளை கல்லாயிற்று. கர்த்தர் செயல் இது அதிசயம், இது கைத்தட்டி பாடுங்களே. கர்த்தர் செயல் இது அதிசயம், இது கைத்தட்டி பாடுங்களே. தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வே. தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றி என்னால் இது. இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு என்று பறைசாற்றுவேன். என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு என்று பறைசாற்றுவேன். துன்ப வேளையில் நோக்கி கூப்பிட்டேன், துணையாய் வந்திரையா. துன்ப வேளையில் நோக்கி கூப்பிட்டேன், துணையாய் வந்திரையா. சேர்ந்து பாடுவோம். தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வே. Let's sing together. தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றி என்னால் இது. இதில் அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இதில் அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றியுண்டு. ஹல்லேலூயா. Amen, amen, hallelujah. Glory be to God. God is made to cross all those trials and temptations, all those sorrows, all those wounds. But he's still proving that he is a living God who is living along with us, taking care of every second and every need. ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும்
பெரிய ஒரு பாரத்தில் இருந்தாலும், ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு மைல்கல்லை கடந்து போயிருந்தாலும் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். அவர் வாழ்கின்ற ஜீவனுள்ள தேவன் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Today the responsible psalm for today is Psalm chapter 1. All the verses. Please read and get the God's blessings for you and your family. சங்கீதங்கள் புஸ்தகத்திலே 1ஆம் அதிகாரம் இன்று மாறி மாறி வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள சங்கீதமாக இருக்கிறது. எடுத்து வாசித்து குடும்பத்திற்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Psalm 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff which the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Amen. Amen. Glory be to God for the wonderful word of God who happened to give. And he is blessing us. He is counseling us. He is ordering us. And he wants us to live according to his own will. Amen. கர்த்தர் இந்த வசனங்களை கொடுத்திருக்கிறார். நாம் படிப்பதற்கு, அதன்படி நடந்து கொள்வதற்கு, புரிந்து கொள்வதற்கு, நம் வாழ்க்கையை சீர் செய்து கொள்வதற்கு. Amen. May God bless the family who happen to read it abundantly during this Christmas season. Let the peace and salvation and the protection be along with them. இந்த கிறிஸ்மஸ் காலங்களே அந்த குடும்பத்திற்கு தேவையான பாதுகாப்பையும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தேவன் அவர்களுக்கு விசேஷமாக அளிப்பாராக. ஆமென். Second song. It's a very old song, known song that normally every other prayer meeting or cottage prayer meeting or church service or anything that we happen to sing from Sunday school till now. But every time we sing it so slowly, but today we're going to sing it a little more fast to praise God. ஒரு அருமையான பாடல், ஒரு ஆங்கில பாடல், சிறு வயதிலிருந்து விபிஎஸ்ல இருந்து சண்டே ஸ்கூல்ல இருந்து எல்லாம் நம்ம பாடிருக்கிற ஒரு அருமையான பாடல். ரொம்ப ஸ்லோவா பாடுவோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேகமா பாட போறோம். தேவனை துதிக்க போகிறோம். சேர்ந்து பாடுங்கள் என்று சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear, and what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Let's sing and praise God. Let's rejoice in God. களி கூர்ந்து மகிழ்ந்து ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பாடுவோம். Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Amen and amen. What a friend we have in Jesus. To say that, we need to be very, very happy about saying to others that I have a friend, his name is Jesus. என் தோழர், என் நண்பர், என் இயேசு என்று சொல்வதற்கு சந்தோஷமாக சொல்ல வேண்டும்.
But I have been taught and I have been listening to this song all this while in a very slow manner. Even though when I want to do that little more fast, even in my school assemblies or in mass assemblies, where I was not permitted. இந்த பாடலை கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க அதை பண்ண விட மாட்டாங்க. காரணம் இந்த பாடல் இப்படி தான் இருக்கணும், ட்ரெடிஷ்னல் வே. ஆனால் உண்மையிலே இந்த பாட்டு நான் ஸ்லோவாக பாடும்போது அந்த ஒரு எசன்ஸ், அதில் ஒரு ஃபீல் இருக்க மாட்டேன், அந்த ஃப்ளேவர் இருக்க மாட்டேன். உண்மையிலே அதில் ஒரு காரசாரம் இருக்க மாட்டேன். What a friend we have in Jesus. ஆனால் இது சத்தமாக ஆனந்தமாக களி கூர்ந்து நடனத்தோடு கீதத்தோடு நம்ம இசைந்து நம்ம சந்தோஷமாக ஃபாஸ்ட்டாக பாடும்போது அதில் இருக்க ஒரு அலாதி இன்பம். Truly, when we sing for the glory of God, when we rejoice in God, because in heaven we're not going to feel sorry, or we're not going to cry over there, we're not going to shed our tears over there and singing slow songs. We're going to rejoice in God. தேவனை துதித்து ஆராதிக்க போகிறோம். அதை நம்ம இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ன? Why can't we practice that over here? Anyway, a good God we have. Amen. ஒரு அருமையான ஆண்டவர் இருக்கிறார். ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். பிலிப்பியரின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 1-4 வசனங்கள் முடிய எடுத்தவர்கள் வாசித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Philippians chapter 2 verse 1-4. Please read and get the God's blessings for you and your family. ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும் ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால் நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் உள்ளவர்களாய் இருந்து இசைந்து ஆத்துமாக்களை ஒன்றையே சிந்தித்து என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள். ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமைகளாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக என்ன கடாவீர்கள். அவனவன் தனக்கானவைகள் அல்ல பிறக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக என்பதே. Amen. I thank God for the wonderful, blessed words. May God bless the family abundantly and meet all their needs and bless them and let the peace restore in the family during this Christmas season. கர்த்தர் சமாதானத்தை இந்த குடும்பத்திற்கு கட்டளையிடுவாராக. விசேஷமான ஆசீர்வாதங்களை இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் இந்த குடும்பத்திற்கு கொடுப்பாராக. இந்த வசனத்தை வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த குடும்பத்தை தேவன் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Let's sing the third song, a Tamil song, a known song. Let's sing and glorify God. மூன்றாவது பாடல் ஒரு தமிழ் பாடல், தெரிந்த பாடல். கர்த்தரை மையப்படுத்தும்படியாக இந்த பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். மாறிடாயம்மானேசரே ஆஹா மாறாதவர் அன்பின் நாளுமே கல்வாரி சிலுவை மீதிலே காணுதே இம்மா அன்பீரே. மாறிடாயம்மானேசரே ஆஹா மாறாதவர் அன்பின் நாளுமே கல்வாரி சிலுவை மீதிலே காணுதே இம்மா அன்பீரே. இயேசுவின் மகன் அன்பீரே அது நாழம் அறியலாகுமோ, இதற்கின ஏதும் ஏறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே. இயேசுவின் மகன் அன்பீரே அது நாழம் அறியலாகுமோ, இதற்கின ஏதும் வேறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே. பாவியாக இருக்கையிலே அன்பால் பாரில் உன்னை தேடி வந்தாரே, நீசன் என்றை தள்ளாமலே நேசனாக மாற்றிடவே. பாவியாக இருக்கையிலே அன்பால் பாரில் உன்னை தேடி வந்தாரே, நீசன் என்றை தள்ளாமலே நேசனாக மாற்றிடவே.
இயேசுவின் மகா அன்பிலே அது நாளம் அறியலாகுமோ? இயேசுவின் மகா அன்பிலே அது நாளம் அறியலாகுமோ? இதற்கின ஏதும் வேறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே. Let's praise God. Let's clap our hands. Let's activate our organs by clapping our hands and praise God. Rejoice in God, the wonderful, blessed life that He has given for us to survive. உள்ளத்தார் அவரை தள்ளினோ, தம் உள்ளம் போல் நேசித்ததினால் அல்லல் யாவும் அகற்றிடவே ஆதிதேவன் பலியானாரே. Let's sing together. உள்ளத்தால் அவரை தள்ளினோ, தம் உள்ளம் போல் நேசித்ததினால் அல்லல் யாவும் அகற்றிடவே ஆதிதேவன் பலியானாரே. இயேசுவின் மகா அன்பிலே அது நாளம் அறியலாகுமோ? இயேசுவின் மகா அன்பிலே அது நாளம் அறியலாகுமோ? இதற்கின ஏதும் வேறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே. What a wonderful God that we have. A mighty God who's been rescuing in all the situations. He's providing everything for us when we need it. அருமையான தேவன் அனைத்து தேவைகளையும் நமக்கு சந்தித்து கொடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சேர்ந்து பாடுவோம். ஆவியால் அன்பை பகிர்ந்திட தூய தேவனின் சாயல் அணிய ஆவியாலே அன்பை சோரிந்தார் ஆவலாய் அவரை சந்திக்க. ஆவியால் அன்பை பகிர்ந்திட தூய தேவனின் சாயல் அணிய ஆவியாலே அன்பை சோரிந்தார் ஆவலாய் அவரை சந்திக்க. இயேசுவின் மகா அன்பிலே அதன் ஆழம் அறியலாகுமோ? இதற்கின ஏதும் வேறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே. இயேசுவின் மகா அன்பிலே, His love is so great. அதன் ஆழம் அறியலாகுமோ? You cannot measure it, it's so deep. இதற்கின ஏதும் வேறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே. இயேசுவின் மகா அன்பிலே அதன் ஆழம் அறியலாகுமோ? இதற்கின ஏதும் வேறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே. நியாய விதி தினவதிலே நீயும் நிலையாகும் தைரியம் பெறவே பூரணமாய் அன்பை பெருக புண்ணியரின் அன்பு வல்லதே. நியாய விதி தினமதிலே நீயும் நிலையாகும் தைரியம் பெறவே பூரணமாய் அன்பை பெருக பொன்னியரின் அன்பை வல்லதே. இயேசுவின் மகா அன்பிலே அதன் ஆழம் அறியலாகுமோ? இதற்கின ஏதும் வேறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே. இயேசுவின் மகா அன்பிலே அதன் ஆழம் அறியலாகுமோ? இதற்கின ஏதும் வேறில்லையே, இன ஏதும் வேறில்லையே.
பயமதை நீக்கிடுமே, யாவும் பாரினிலே சகித்திடுமே, விசுவாசம் நாடிடுமே, அன்பு ஒரு காலும் ஒழிக்காதே, பயமதை நீக்கிடுமே, யாவும் பாரினிலே சகித்திடுமே, அது விசுவாசம் நாடிடுமே, அன்பு ஒரு காலும் ஒழிக்காதே, இயேசுவின் மகா அன்பிதே, அதன் ஆழம் அறியலாகுமோ, இதற்கு இணை ஏதும் வேறில்லையே, இணை ஏதும் வேறில்லையே, இயேசுவின் மகா அன்பிதே, அதன் ஆழம் அறியலாகுமோ, இதற்கு இணை ஏதும் வேறில்லையே, இணை ஏதும் வேறில்லையே. A big song which has a deep meaning, truly a wonderful meaning it has. ஒரு பெரிய பாடல், ஆனா ஒரு வரியும் அர்த்தமுள்ள வரிகள். We are only singing 2 songs or 4 songs for the glory of God. But if you can see, when we sit on a concert or in a big music program, we listen almost 23 to 30 songs. And we are singing only 4 or 5 songs, but we are singing the best of songs to glorify God. Amen. மகத்துவமான வல்லமையுள்ள கடவுளுக்கு பிரியமான பாடலை நாம் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம், தேவமகிமைக்கென்று நாம் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Hallelujah. How many of the worldly people are getting these blessings? I don't know. எத்தனை பேருக்கு டெய்லி பாட முடியும்னு தெரியல, நான் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். Because I can talk about myself. From the beginning of the lockdown, I am singing daily. During my work, during school, I used to play daily and teach children and do some assemblies. But today, even in this lockdown, God did not make me even to rest for a day, even on a Saturday or a Sunday or a public holiday. God is making me to play and sing for the glory of God. And today, as I say this, I also testify that I'm having cold, I'm having running nose, I'm having fever, but somewhat God has given me a special blessing to lead, to do this service for the glory of God. எனக்கு என்னுடைய மூக்கு ஒழுகி கொண்டிருந்தாலும், எனக்கு குளுமை இருந்தாலும், ஜுரம் இருந்தாலும், ஆண்டவர் என்னோடு கொண்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். எவ்வளவு வல்லமையுள்ள தேவன், எவ்வளவு அருமையுள்ள தேவன். God is really wonderful, because I have seen before years when I used to play the guitar for Christmas carols, when the churches called me and I used to play, I have seen myself in too much of sickness where my nose will be like watering, but I'll be playing. என்னுடைய மூக்கு ஒழுகி கொண்டே இருக்கும். I have a running nose, but I'll be keep playing. But today, the moment it started, I just prayed one thing: God, you have to somehow make me to sing, because I cannot keep wiping my nose and I cannot keep wiping my eyes, and I cannot play and move the slides and sing. It'll be like a distraction, deviation. God, you help me out. God stopped it. உண்மையாகவே நான் ஆண்டோட கேட்ட ஒரு பெரிய விஷயம், ஆண்டரே, என்னுடைய கண்ணில் இருந்து தண்ணி வந்து கொண்டிருக்கிறது, மூக்கு ஒழுகி கொண்டிருக்கிறது, நான் வாசிக்கணும், நான் ஸ்லைடு மாற்றணும், பாடணும், ரொம்ப ஒரு இடர்லாம் இருக்கு, ஆண்டரை நீ காப்பாத்துங்கன்னு சொன்னேன். ஆண்டர் இது வரைக்கும் பத்திரமாய் என்னை காத்து கொண்டிருக்கிறார். எனக்கு பாட்டு பாடும் பொழுது என்னுடைய my nose is stopped, my running nose is stopped. என்னுடைய மூக்கு நின்றுட்டு இருந்துச்சு. I thought I would share this testimony, but now I need to say this because God is doing wonders right now. கர்த்தர் இந்த நேரத்திலே உண்மையாகவே அதை செய்து கொண்டிருக்கிறபடியால் சாட்சிக்கு உண்மையாக நான் சொல்லும்படியாக கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Glory be to God. பிலிப்பியர் எழுதின பிலிப்பியர் எழுதின புத்தகத்திலே 2ஆம் அதிகாரம் 5 to 8 வசனங்கள் முடிய வாசிக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Please read for the glory of God. Amen. Let this mind be in you, which was able in Christ Jesus, who, being in the form of God, through not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Amen. Amen and amen. Glory be to God for the wonderful word that God happened to give. May God bless the family and take care of all their peace, joy, happiness, prosperity during this Christmas season.
கர்த்தர் தாமே இந்த வாசித்த அருமையான குடும்பத்தாரை இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே அவர்களுடைய சமாதானம், சந்தோஷம், அன்பு, ஆசீர்வாதம், ஐக்கியம் எல்லாத்திற்கும் மேலாக அவருடைய சம்பத்துகளை ஆண்டவர் விசேஷமாக அவர்களுக்கு அருள்வாராக. ஆமென். May God bless the words. கர்த்தர் வாசனை ஆசீர்வதிப்பாராக. The fourth song, it's an English song, it's a known song. Let's sing for the glory of God. நான்காவது பாடல் தேவ மகிமைக்கென்று ஒரு ஆங்கில பாடல். நாம் சேர்ந்து நாம் இந்த பாடலை பாடுவோம். Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grave that I found in you. Lord, I've come to know the weakness I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Amen. Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Please read and get the God's blessings. பிலிப்பியர் 2 அதிகாரம் 9 இருந்து 10 வசனங்கள்
முடிய எடுத்தவர்கள் வாசித்து இதை ஆசித்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கும்படிக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தளினார் என்பதே. Amen. 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 May God bless the family who happen to read it. May God bless them abundantly in this Christmas holiday, Christmas season. கர்த்தர் இந்த வசனங்களை வாசித்த அருமையான குடும்பத்தாரை தேவன் மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவார். இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களே முக்கியமாக அவர்களோடு இருப்பார். ஆமென். I thank God for these wonderful words. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. சாட்சியின் நேரம். உங்கள் சாட்சிகளை தேவ மகிமைக்கென்று தேவனுக்கென்று காணிக்கையாக நீங்கள் கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please share your testimonies and please render your testimonies for the glory of God as an offertory by thanking Him, by saying, God, I thank you. Testimony time, Sachi Neru. Good evening, sir. Good evening, ma'am. It's just a very short testimony, but then I thought, let me tell that. Yesterday, when I was attending this prayer meeting, I was like attending with a severe stomach pain actually. And I had a puking sensation also, but then it was there the whole day yesterday. But I attended this prayer meeting with that. By the end of this prayer meeting, and after that, I was praying for it, and then I was completely healed. And after that, I didn't have this problem at all. I just wanted to thank and praise God for this healing that He has given for me. Amen. Amen and amen. Wonderful testimony, ma'am, for sharing it along with us. Because the reason is, God delivers the healing as you have the faith and when you receive the word of God in your ear. கர்த்தர் நிச்சயமாகவே அவருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கும் பொழுது, அவரோடு நாம் இருக்கும் பொழுது, விசுவாசத்திலே நாம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு வல்லமையை கொடுத்து சுகத்தை கொடுக்கிற தேவனை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். God is so good. God is so wonderful. God is so mighty. He is a wonderful God. And I thank God for His wonderful testimony. கர்த்தரை நிச்சயமாக நாம் துதித்தே ஆக வேண்டும். காரணம் ஒரு அருமையான ஒரு சாட்சியை அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். If God had done that, and when we say it for the glory of God as thanks, and God is going to be along with us doing more things in our life in future. நிச்சயமாகவே தேவ மகிமைக்கென்று நாம் சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் மகிமைப்பட்டு இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிகமான ஆசீர்வாதங்களையும் அதிசயம் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். Amen. Thank you, ma'am, for sharing it along with us. Any more testimonies for the glory of God? சாட்சிகள் தான் நீங்கள் சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Praise Lord, brother. Praise Lord, sister. பிரதர், நேற்று எங்க வீட்டுல சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிறிஸ்துமஸ் பார்ட்டி மாதிரியே நேற்று ஒரு ப்ரேயர் வச்சிருந்தோம். பிள்ளைங்களுக்கு நேற்று பப்பட் ஷோ, பலூன் ஷோலாம் வச்சிருந்தோம். நல்லா ஜாலியா இருந்துச்சு. ஆனா திடீர்னு இன்னைக்கு காத்தால எங்க அத்தையோடைய சொந்த அண்ணன் இறந்துட்டாரு. இது ஷாக்கா தான் இருந்தது. பட் ஆனாலும் அவர் வந்து FMBBல எல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பாட்டு எழுதி அந்த எழுப்புதலுக்கு இவரு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பார்ட்டா இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆசீர்வாதமா இருந்தாங்க. ஸோ அவர் கர்த்தருக்குள்ள நித்திரை அடைந்து நிச்சயமா அவர் அங்க மகிழ்ந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா என்ன சொல்ல வரேன்னா, சப்போஸ் அவர் சண்டேயே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டு இருந்தாங்க, முன்னாடியே அவருக்கு எதுனா ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா நிச்சயமா நேற்று என் வீட்டுல ப்ரேயர் நடந்திருக்காது. ஆனா பட் காட்ஸ் பிளான் இஸ் த பெஸ்ட் பிளான். His purpose always prevail அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ நேற்று நல்லபடியா அந்த ஒரு ப்ரேயர் நல்லபடியா நடத்தி இன்றைக்கு அந்த இவங்களுடைய அந்த ஃபியூனரல் கூட அட்டென்ட் பண்ண கர்த்தர் கிருபை செஞ்சாரு. ஸோ கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். தேங்க்யூ பிரதர். ஆமென், ஆமென். உண்மையிலே தேவன் திட்டங்களை சரியாக செய்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை சரி செய்து கொண்டிருக்கிறார். God has His own plan. He planned it so neatly and precisely, so we need not worry about anything. And we pray for his soul that as he's been doing the Lord's ministry, he was doing the Lord's ministry, God will take special good care of him. தன்னுடைய பிள்ளைகளை தேவன் அழகாக ரொம்ப தன் பக்கத்திலே மார்போடு வைத்து பார்த்துக் கொள்வார். அவருடைய ஒரு சாட்சிக்கு
நீங்கள் சாட்சி கொடுத்தீர்கள், அவருடைய வாழ்வுக்கு நீங்கள் சாட்சி கொடுத்தீர்கள். You have given a big testimony about him, that he has written many songs. May God bless his family and may God give the comfort for them. Amen. Thank you, sister, for sharing it for the glory of God. Any more testimonies for the glory of God? So this is Austin here. I just want to tell, as you said, God has a reason for each and every one of us, and he has kept us for that. This is a small instance that happened to me way back, maybe in early 90s, when I was crazy after bikes, just like you. So I used to go quite often to Bangalore by bike. You know, a friend and me, both of us together, we used to go, especially for the Brindavan Express at 7:15, go slowly out there, and then we'll say, oh, the train is just leaving the platform. We can't catch the train to go to Bangalore. So then sometimes it will happen with Lal Bagh Express, that's at 4:15 in the evening. So for these trains, we used to go there, miss the train, fill petrol into the bike, and we used to drive down to Bangalore. So this used to happen quite often. And we used to try and reach Bangalore cantonment before Brindavan or Lal Bagh reaches. So that was a challenge like we used to do. So one such time, what happened was, when we had filled the petrol and I was riding down, we used to take the route via Andhra, that was via Chittoor, because earlier this other road was not laid well. So when I crossed Ranipet, my friend who was sitting behind me, he said, hey, Kaal valikide, why don't you keep your leg on the crash guard? I'll keep my leg on your footrest. You're right. So I said, okay, fine. I lifted my leg, kept it on the crash guard, and his leg was on my footrest. I was ripping down the road at almost around 80, 90, I was ripping. There was a curve, a bend. It was almost a blind bend. And you know, in that route, there is hardly any traffic. So I usually take that route. As I took that bend, there's diagonally another road on my left, which is a small road. I never noticed in that blind curve that there was a Tiruvallur bus coming at top speed. He was coming, he was not taking that bend, he was continuing on the diagonal road he had to go. I never knew that. In a split second, I didn't know what to do. As usual, my legs went onto the brakes, but his legs were there, my friend's legs were there. He didn't take off his legs, and we just whizzed past. The bus just grazed his shirt. That's it. Nothing else happened. We just stopped the bike, and I only thank God for saving me at that particular time, because we didn't have mobile phones then, and no one knows that we had gone by the bike. They thought at home that they have gone by the train. So if anything had happened to me there also, no one would have known. I really thank God, and I tell you, this is because God had a reason for me to be here, and I have to do something for him. So I thank God for saving me that day on that particular incident. Thank you, brother. Thank you so much. We praise God for that. Amen, amen. Thank you, brother, for wonderful testimony that you have been sharing on. Wonderful, because I can feel what exactly would have happened over there. I can just imagine. So, like you, even I was, I had many times like this I have crossed. But let me finish with this, then I can go along with mine. God had a purpose, God had a purpose and his own decision and reason, and his decision that he is able to prolong and he's able to save you. I'm just thinking, what would have happened in case your friend's leg would have gone and it would have hit the brake, or if you happen to apply it and it would have been more pressure. And today the bikes have ABS, anti-braking systems, but those days, as you said, there's no cell phones or anything, and those two-strokes bikes. So I'm just thinking, what could have been the situation? But it is surely that God happened to put a kind of a fence where God allowed Satan only to touch the shirt of your friend, but not on you or him or the bike. That is what God happened to do in a very marvelous thing. உண்மையிலே கர்த்தர் ரொம்ப பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சிருக்காரு உங்க வாழ்க்கையில. அதை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்கும்போதே உடம்பெல்லாம் கூசுது. ஏன்னா ஒரு அப்போ இருந்த ரோட்ல அதுவும் என்ன மாதிரி திருவள்ளூர் டிடிடிசி பஸ்ல என்ன ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கோம், என்ன ஒரு வேகத்துல இருக்கும், அதோடு நீங்க போகும்பொழுது அன்றைக்கு இருந்த ஒரு டெக்னாலஜில வந்த ஒரு பைக்ஸ்ல
இது எல்லாமே சாத்தியம்னா நினைக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய கரம் நம்மளோட இருந்திருக்கு. Because I have witnessed, I have seen many highway accidents. When I was driving from here to Arani, well, like from here to Arani, as I was going, many accidents, many accidents. And all I was riding, I could see God's hand was on me. And even once I happened to take my bike and go along till Gudiyatham, and as I was driving, crossing the Dwalaja Pet and everything, and all, I could see, because all alone when I was driving, I could see many problems. I could see even the heat and everything. But we know that God had His own purpose on our life. கர்த்தர் நிச்சயமா அவருடைய திட்டத்தை நம்ம மீது வைத்திருக்க அப்படினால் ரொம்ப அழகாய் பாதுகாத்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார். எவ்வளவு அழகான ஒரு விஷயம். And once I could remember, as I was driving from Chennai to Arni along with my friends, and they gave me an old bike, because that time I used to have one small TVS XL Super. So I just kept my bike in my friend's house. We took his Kawasaki Bajaj, the Delta engine. It is a very old vehicle, and they said it would not go beyond 60. But as we started from here to Arni, and I was leading everyone, I was in great speed. My friends were shocked. And my friends என்கிட்ட கேட்ட விஷயம், இந்த வண்டி இவ்வளோ ஸ்பீட் போகுது, இந்த வண்டியில் இவ்வளோ ஸ்பீடு ஓட்டுறானே, நீ எப்படி ஓட்டல? That's what they asked me. But I don't know how it went. And I was leading them, even the highways, I was overtaking them, and I was far beyond than them. But I was thinking, they said this bike is not in a proper condition. இந்த வண்டி ப்ராப்பராக இல்லை. But God happened to save me. I'm just remembering all those things, what the same God happened to do in your life. என் வாழ்க்கையில செய்த ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார் நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. கர்த்தர் ஒரு பெரிய திட்டத்தை உங்கள் மீது வைத்திருக்கிறார். God has kept a big plan in your shoulders, and God is going to do that. We're going to pray for it, and God will surely do it in your life. It's going to be a blessing for you and your family. God's name be glorified. Amen and amen for the wonderful testimony that brother happened to share. Any more testimonies for the glory of God? Sakshigal irukka? Amen. Okay, from my end, there are 3 testimonies I would like to share. The first one, today's meeting, like as I told you yesterday that I'm sick and I want you to pray for me. And somehow God gave me the strength to do the meeting yesterday, conduct it, and today also. Even while singing and even while planning everything, God helped me out in this cold. And now I can confidently say there is no running nose. Even though I'm talking to you, there is no running nose. The running nose நிறுத்தப்பட்டது. Number 1. Number 2, another thing I would like to say is, every time when I start the meeting, I used to see the name list of who are all there in the meeting. யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அன்றைக்கு ஆவியானவர் என்னை யார் ஏவுறாரோ, யார் மூலமா நம்ம ஜெபம் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் யாராவது பேர் சொல்லுவார். God will remind me of one name, ask them to pray. Whether it's an opening prayer or a prayer of conclusion, anything, but God will say, okay, this particular person. Many times I have even asked small children, and I have asked even certain people, and I have asked even brothers to pray. The brothers used to attend a meeting. But sometimes it will not happen, because I don't know whether I'm just forcing them or imposing them. கொஞ்சம் அந்த ஒரு நடுக்கம் இருக்கும், ஒருவேளை நம்ம அவங்கள ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்றோமோ. So whom are comfortable in prayer, அவங்கள மட்டுமே நான் ப்ரே பண்ண சொல்லுவேன். And slowly everybody started praying. And today I really felt before the meeting, if a gent would have been there, and if they can pray, it will be nice. யாராவது ஆண் ஜெபம் நல்லா இருக்கும் நினைச்சிருந்தேன். Because yesterday prayer I wanted to do it, and God made me to do it, and I did. So இன்றைக்கு யாரை நம்ம ஜெபம் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். பட் லிஸ்ட் பார்க்கும்பொழுது I don't know who to say and what to say. And I was like putting it very subtle. I thought, okay, like let's ask Anita ma'am to do it. நான் கேட்ட மாத்திரத்துல பிரதர் can I pray for it முன் வந்து ப்ரே பண்ணது, it gave me so much of happiness, because God wants things to happen. குடும்ப தலைவர்களை வைத்துக்கொண்டு ஆண்டவர் ஜெபம் ஆண்டவர் கிருபை செய்கிறார். காரணம், ஒரு குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய அந்த ஒரு வல்லமையை குடும்ப தலைவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நான் இதை பார்க்கும்பொழுது, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான சகோதரிகள், உங்களுடைய கணவன்மார்களை ஒரே ஒரு நாள் நீங்க ஜெபம் பண்ண சொல்லுங்க மீட்டிங்ல. காரணம் என்னன்னா, இது குடும்பமா இருக்கிறபடினால, it is a family. When the head of the family happens to be there, and when they render the prayer, and it is so special. Because our head is God, who's been the head of the entire family. But
one representative for one day. If they come forward, if they can even write the prayer and if they can pray, it will be a blessing. ஒரு ஜெபத்தை ஒரு குடும்ப தலைவர் எடுக்கும் பொழுது அதற்குண்டான ஆசீர்வாதமே தனி. And today I was really feeling it very, very good and so happy about it when brother happened to be. Thank you, brother. May God bless you more and more. சகோதரருக்கு மிக நன்றிகள். கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பார். And this testimony happened today. And the third testimony. Thank you. Thank you, sir. Thank you, brother. Thank you so much. And the third thing, it so happened, Lord, every time when we come and when we commute, Lord, it's like 1 or 2 testimonies happening. But you have done a vast amount of blessings in our life and saved our life and many things that happen in our life. Lord, kindly remind us what to say, what not to say. எங்களுக்கு நாங்கள் எதை பேசணும், எதை நன்றி செலுத்தணும்னு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு கேட்டேன். And you know, God is reminding, for this month I could see, in the last month, people who have not been sharing the testimony started sharing testimonies. I never ever thought, there are few people that have marked, they haven't shared the testimonies, but God even made them to share the testimonies. இதோ ரொம்ப நம்பிக்கையான ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, சாட்சியை சொல்வது. I use the term offertory because I said, if you can share your testimony, it's like thanking God with your offertory by saying, God, thank you. Remembering God, respecting God and honoring God. உங்கள் காணிக்கையின் மூலமாக நீங்க சொல்லக்கூடிய சாட்சி ஒரு காணிக்கையா இருக்குது. ஆண்டவருக்கு நீங்க கொடுங்க, ஆண்டவர் இன்னும் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு நான் சொன்ன காரியம். Because testimonies in our life, it is more. It is not only for us, because when we happen to post it in YouTube and in Facebook, many people happen to listen to it and they ask me, did it happen in their life? அவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துச்சா, உண்மையில் நடந்துச்சா, அவங்க சொல்றாங்களா, அப்ப எனக்கும் சாட்சி இருக்குது. I said, come to the meeting and say. And God will bring them on time. So this is a wonderful moment. So this thing is so remarkable. And last but not least, during this lockdown situation, many problems that I happened to face were just putting me, crushing me, and what to say, like unbalancing my life and made me to cry and weep and shed. But somehow God's guidance and God's Spirit is leading me where I'm able to do everything so neat and nice. கர்த்தருடைய பெரிதான கரம் என் மீது இருக்கிறபடினாலே இந்த லாக்டவுன் முழுவதுமாக நான் பட்ட கஷ்டங்கள், நான் விட்ட கண்ணீர்கள் எல்லாம் ரொம்ப இருந்தாலும் ஆனா ஆண்டவர் என் கூட நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதை நான் உணர்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன். I'm able to feel the presence of God. By now, if I happen to be a worldly man, I would have cried. I would have just I would have found another kind of a negative decision. நான் வேற ஒரு முடிவு நடத்திருப்பேன். ஆனா கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறதுனால அவ்வளோ ஒரு பொறுமை கொடுத்திருக்கிறார், அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் கொடுத்திருக்கிறார், அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் கொடுத்திருக்கிறார். Truly, it is something that I cannot explain with words. என்னால வார்த்தையால விவரிக்கவே முடியாது. Because the only true thing, my own sister was telling me, she said, you are so mature than our father. நம்ம அப்பா விட ரொம்ப ஒரு மெச்சூரிட்டி, ஒரு முதிர்ச்சி இருக்குது, ரொம்ப பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ற. So இந்த வார்த்தையில கேட்கும் பொழுது எனக்கே நல்லா தெரியுது, it is not me, it's not by my power, not by my might, not by my power, it is by God who is making me to do it and giving me this kind of a supplication to me. எனக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு பெரிதான ஒரு கிருபையினால, பெரிய இரக்கத்தினால, அவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பினால, சமாதானத்தினால இதெல்லாம் நான் மேற்கொண்டு கொண்டு வருகிறேன். கர்த்தர் என்னையும் சாட்சியா வைத்திருக்கிறார். இந்த நாளிலே இது அனைத்து சாட்சிகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார், மென்மேலும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். இன்னும் இது போன்ற அதிகமான சாட்சிகளை நாம் ஏறெடுத்து தேவனுக்கென்று மகிமையை செலுத்தி நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். In the future days, we're going to say more and more of testimonies like this. We're going to make people to understand what God has done in our life, and we're going to give thanks to God by saying these testimonies as an offertory, and we're going to glorify Him. With that, we're going to take the blessings from Him. Amen. Any more testimonies for the glory of God? சாட்சிகள் இருக்கா? Amen. Let's sing a small chorus, a known chorus to glorify God, to thank God, and let's get into the word of God. கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஒரு சிறிய நன்றியோடு ஒரு பாடலை நாம் பாடி தேவ செய்திக்குள் நாம் கடந்து செல்வோம்.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Let's pray for God to give His heart to us. The worldly heart that we have, we cannot. We need a heart like Him. Amen. மாற்றும் தேவனே, உண்மை உள்ளமா மாற்றும் தேவனே, உம்மை போலவே மாற்றும் தேவனே, உம்மை உள்ளமா மாற்றும் தேவனே, உம்மை போலவே காயவன் நீயே களிமண்ணா வரைந்திடும் என்னை இவன்றே மாற்றும் தேவனே, உம்மை மாற்றும் தேவனே, உம்மை உம்மை போலவே எங்களை மாற்றிடுவார்கள். ஆமென். Hallelujah. Amen. Let's close our eyes and look unto God for a minute. கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful moment. Thanks for all that best of blessings, the protection, and all that we need. Lord, you fed us, you quenched our thirst. You gave us everything what we needed, what we required. You have filled our life with blessings. Every second, your protection is clouding us. Thanks for all that you have done in our life. For the wonderful, gracious hour and day and month and year that you've been giving on. Thank you, Lord. We cannot stop praising you. We cannot stop thanking you, Lord. Lord, make us to be a little more closer to you. Lord, help us to talk about you to others, to save others. Before we leave the earth, Lord, let's win more soul for you. Lord, give us the stamina, give us the strength, give us the days. Lord, we give you all the glory.
All the words that we're going to meditate, Lord, let it be from your mouth. You teach us. Give us the knowledge and wisdom to learn. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty, miraculous, wonderful, matchless name, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. It's a special day. It's a wonderful day because I could really feel the fog outside. It remembers of the best and glorious moments that we had. வெளியே பனி பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த 2 நாட்களாக 3 நாட்களாக நாம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். அருமையான தேவன். Few days before, my sister's brother-in-law happened to come from UK to meet his parents. He has gone to Vellore. And today, we are able to learn few and read and get few news and communications and updates that UK, Great Britain, there's another form of serious infection on corona pandemic has been starting over there. என்னுடைய சகோதரனுடைய மூத்தார் ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்பதாக இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து சென்னைக்கு வந்து சென்னையிலிருந்து வேலூருக்கு சென்று தன்னுடைய பெற்றோர்களை பார்க்கும்படியாக வந்திருக்கிறார். அவர் வந்து செட்டில் ஆகி இங்கே எல்லாம் 2-3 நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த நியூஸ் இன்று இங்கிலாந்தில் கொரோனாவுடைய தாக்கம் அதிகமாக இன்னும் வீரியத்தோடு செயல்பட தொடங்கி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஈவன் இந்தியா ஹேப்பன் டு புட் ரெட் அலர்ட் பீப்புள் கமிங் ஃப்ரம் யூகே. இங்கிலாந்துலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு முன் எச்சரிக்கை கொடுத்து அவர்களை பத்திரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Their passports and visas have been flagged. அவர்களுடைய பாஸ்போர்ட் அவருடைய விசாக்கள் எல்லாம் முக்கியமான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யாருக்கு எந்த சிக்னஸ் இருக்கும், எந்த இன்ஃபெக்ஷனோட வராங்க அப்படின்னு. ஆனால் இன்னைக்கு தேவன் நம்மளை பத்திரமாக ஸ்திரமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். If you can see, when there was a talk, it was going on, the head of capital of Tamil Nadu, Chennai, has been infected highly and we've been saved. உண்மையாக பார்க்கும் பொழுது சில மாதங்களுக்கு முன்பதாக சென்னை மாநகரத்திலே, தமிழ்நாட்டின் தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சென்னை மாநகரத்தில் இந்த கொரோனாவினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது என்ற செய்தி நாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம், பார்த்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் கர்த்தர் நம்மோடு இருந்திருக்கிறார். How many days that we happen to, even though whether we are inside the house, coming out of the house to buy vegetables or fruits or whatever, God's hand was there on us, protecting us. Amen. எவ்வளவு நாள் நம்ம வெளியில இருந்தாலும் உள்ள இருந்தாலும் கர்த்தருடைய கரம் நம் மீது இருந்து வீட்டுக்குள்ளேயும் வீட்டுக்கு வெளியிலேயும் ஆண்டு நம்மோடு கூட இருந்தார். ஆமென். எவ்வளவு ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம். And we're going to witness this Christmas. As Sister Mary said, yesterday she happened to do a small ministry in front of the small children, but God permitted even that kind of a what to say, a sad thing to happen in their life. Not yesterday, God made it today. நேற்று நடக்காம அந்த நல்ல ஒரு 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 கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை ஆண்டு இன்றைக்கு அது நல்லமா இன்னைக்கு பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். His ministry is over. The great man who happened to do the ministry, அவருடைய ஊழியம் இந்த பூலோகத்தில் முடிந்தது. இன்னும் அதிகமான காரியங்களை துதிக்கப்படுறதாக ஆண்டு சேர்த்து வைத்திருக்கிறார். Amen. Today we're going to look on to the continuity of yesterday, where we were looking on about sufferings, about temptations and sufferings. சோதனைக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாம் நேற்று பார்த்து கொண்டிருந்தோம். அதனுடைய தொடர்ச்சி நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். A continuation of it. Here if you can read, it says in Philippians chapter 2 verse 1 to 11. பிலிப்பியருடைய புத்தகத்தில் 2ஆம் அதிகாரம் 1-11 வசனங்கள். If there be therefore any consolation in Christ and any comfort of love and any fellowship of the Spirit, if any bowls in mercies, ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும் ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு உருக்கமான பற்றும் இரக்கங்களுக்கும் உண்டானால் நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்புள்ளாய் இருந்து இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றாய் சிந்தித்து என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள். Fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Today we are united as like-minded, of same love, being of one accord and one mind. இன்றைக்கு நாம் இந்த ஆராதனையில கலந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் ஒரே ஏக சிந்தையும் ஏக அன்புள்ளாய் இருந்து இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் கர்த்தரை மற்றும் சிந்தித்து அவருடைய சந்தோஷத்தை நிறைவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். See, imagine when we are being scattered, when we don't know each other before this lockdown could start, and all these things happened so nicely and neatly, where God put us together
under one tent, under one roof, that we are able to worship God. We are surviving. கர்த்தரை ஒரே கூடாரத்தின் நடுவில் நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கோம். We are in different places. நமக்கு ஒருத்தர் நம்ம வந்து அவ்வளவு பரிச்சயம் கிடையாது. ஆனா கர்த்தர் நம்ம ஒரு குடும்பமா எடுத்திருக்கிறார். Because I really feel that Sister Mary was praying for Sister Anita Ribeiro, and Sister Anita Ribeiro was praying for Varsha, and Varsha was playing for Lily Kuti Auntie, and Lily Kuti Auntie was playing for somebody. இது மாறி 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 நம்ம ஒருவருக்காக நாம் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். We've been living in like-minded, we've been living with the same love, being of one accord of one mind. ஒரே அன்பு, ஒரே சிந்தை, ஒரே ஆத்துமக்களாய் ஒன்றாய் நாம் கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கோம். சந்தோஷத்தை அவருடைய மகிமை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். எத்தனை பேருக்கு இந்த ஸ்லாக்கியம் இருக்கும்? Even though some sufferings have been happening in our life during this situation and time, but we are putting our mind to glorify God. எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வீட்டில் இருந்தாலும், நேற்று பிரீதா சொல்லியிருந்தாங்க, அருமையான ஒரு சாட்சியில் சொல்லியிருந்தாங்க, வீட்டில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குது, ஆனால் இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார், ஆண்டவர் நான் தூய்த்து கொண்டிருக்கிறோம். There's a small kind of a thing which is going on, but even though God is along with us, see, every moment Satan finds a loophole, a pothole to enter into our life, to destroy our life, to dismantle our link with God. But God is so good. He is just filling all those holes, and He is just connecting all those clamps together. பிசாசு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பகுதியை ஒரு ஓட்டை பண்ணி அந்த உள்ள நுழைஞ்சு நம்முடைய சமாதானத்தை கெடுத்து குடும்பத்தை கெடுக்க முடியும் நினைக்கிறான். ஆனால் ஆண்டவர் எல்லா வகையும் அதை மூடிக்கொண்டே வருகிறார். He is filling all the potholes and all the loopholes. எல்லா ஓட்டைகளும் அடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். He is connecting all those links between us. He is uniting us. நம்ம எல்லாம் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார். Suppose one of us is weak in prayer, other is praying for them. They are becoming more stronger. And the person who happened to pray is weaker, getting weaker. The other person is praying for them. ஒருவர் ஜெபத்திலே கொஞ்சம் அவர்கள் சோர்வாக காணப்படும் பொழுது, ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் காணப்படும் பொழுது சோர்வாக காணப்படும் பொழுது இன்னொருத்தர் அவர்களாக ஜெபிக்கிறாங்க. அவங்க ஜெபிச்சவங்க கொஞ்சம் சோர்வாக இருக்கும் பொழுது இன்னொருத்தர் அவர்களாக ஜெபிக்கிறாங்க. என்ன ஒரு அருமையான ஒரு ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார். We have somebody as a supporting person who can just stand for us. நமக்கு ஒருத்தர் கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவர் ஜெபிக்கும்படியா. Imagine if we are in a nuclear family, we only 4 or 3 or 2 live, and when there is no one to pray for us, what would be a situation during this pandemic situation? இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டு குடும்பம் இல்லாமல் ஒரு தனி குடும்பமா இருந்து 4 பேரோ 3 பேரோ 2 பேரோ குடும்பத்தில் இருக்கிறோன்னா நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை நமக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு அழகா எனக்கு நினைச்சிருக்காரு பாருங்களேன். God is a great God. Those who believe in it, He is a great God. Just say a hallelujah and an amen to glorify Him. கர்த்தரை நான் விசுவாசிக்கிறவன் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படியா ஒரு hallelujah என்று ஆமென் என்று சொல்லுங்க. கர்த்தர் இதை நான் வாழ்க்கையில் நடத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. The third verse it says, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. ஒன்றையும் வாதிலினாவது வீண் பெருமையினாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையாலே ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையுள்ளவர்களாக என்ன கடவீர்கள். Today we are in a situation that we are not blowing our own trumpets or not flashing our own colors. We are glorifying God, saying His name, glorifying His name, saying about what He done in our life as a testimony, thanking God, praying for others. And you can see there is no vain glory, there is no strife. And everybody has a kind of a proper mindset, loving each other. They are not showing any of their egos or pride. இந்த நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு வீண் பெருமையோ இல்ல தான் என்ற ஒரு ஆணவமோ ஒரு அகங்காரமோ இல்லாம மனத்தாழ்மையில ஒரு நம்ம என்ன பண்றோம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். How many of the others along with us in this life are having this opportunity? எத்தனை பேருக்கு இந்த ஒரு ஸ்லாக்கியம் இருக்கும்? நமக்கு இருக்கு, உண்மையில இருக்கு. We have it. God has united us. It is true. These words are written in the Bible is for us. இந்த வார்த்தைகள் நமக்கென்று தேவன் பிரத்யேகமாக கொடுத்திருக்கிற வார்த்தைகள். அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறனுக்கானவைகளை நோக்குவானாக. Look, not every man on his own things, but every man also on the own things of others. From the time of beginning of this lockdown, we've been praying for everyone who puts a prayer request to us. Either through our brothers or through our sisters or friends or colleagues or whomever it is, when they happen to put a prayer request, we keep praying for it, because the reason is God is hearing our prayers because we have been united by Him. அவர் ஐக்கியப்படுத்தினதுனால, அவர் நம்ம நினைத்ததுனால நாம் செய்யக்கூடிய மற்றவர்களுக்காக ஜெபங்களே ஆண்டவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். எப்படி எல்லாம் ஜெபத்தை உள்ளிட்டார் பார்த்தீங்களா? How many people are benefited during this meeting, during this lockdown?
எத்தனை பேர் இந்த ஒரு ஆராதனையிலே பங்கெடுத்து சுகத்தை பெற்றுக் கொண்டு போனார்கள் உங்களுக்கு தெரியும். யூ த லிவிங் டெஸ்டிமனி, யூ த லிவிங் விட்னஸ். நீங்கள் ஒரு சாட்சியா இருக்கிறீர்கள், நீங்களே அதற்கு ஒரு பார்வையாளராக இருக்கிறீங்க. God has made us everyone as a pillar of his kingdom. அவருடைய ராஜ்யபாரத்துல நம்ம எல்லாரும் ஒரு பெரிய ஒரு அலங்கமா ஒரு தூணா வச்சிருக்காரு. நம்ம ஜெபிக்கிறோம், ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கிறார். எவ்வளவு நல்ல விஷயம். எத்தனை பேருக்கு இருக்குது, எத்தனை பேருக்கு இருக்குது. ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். God has done many things in our life where we can just have a big list about it. The 5th verse it says, கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. God is thinking like that. Christ was thinking like that, and God makes us to think like that. Few days before, there was a friend's friend who happened to call me and said, I have a solution for you that you can just finish your debts. There is one kind of a shortcut is there. You need to just support me, and if you can do it, we can do that. We can get some money pumping in, and you can just finish your debts. எனக்கு நண்பர் சொன்ன ஒரு விஷயம், ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்பதாக, உங்களுக்கு இவ்வளோ பண கஷ்டம், லோன்லாம் இருக்குன்றீங்க, ஒரு குறுக்கு வழி இருக்குது, அந்த குறுக்கு வழியில் நம்ம போனோம்னா நம்ம பணம் உள்ள வந்துடும், நம்ம அடைச்சிடலாம் கடனை, பிரச்சனை இல்லைன்னு. For a second, I was thinking, okay, this is possible, இது முடியும். But on the second, ரெண்டாவது நொடியே எனக்கு மனசுக்குள்ள பட்ட ஒரு விஷயம், this is wrong. இது தவறான விஷயம், இதை நான் பண்ணக்கூடாது, ஆண்டவர் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல. And this man was calling daily and is tempting me, is telling me like, every process is ready, it's just waiting for your word. Are you ready? எல்லா சூழ்நிலை ரெடியா இருக்குது, நீங்க ரெடியா இருக்கிறீங்களா? ஆண்டவரோட பேசினார், ஒரு விஷயத்தை பேசினார். உன் மனதிற்கு எது செய்யப்படுதோ அதனை செய். What it has been told in your heart, you do it. But the will of the Lord, God has put the plan and seed in my heart. It is something wrong which I am trying to do. இது ரொம்ப தவறான காரியம், நான் குறித்து நான் பயணித்து போகிறேனோ தவறான காரியம். I just stopped it, I abandoned it. அப்படி நிறுத்தி போட்டேன். நான் சொன்ன ஒரே விஷயம், இம்மட்டும் நடத்தின இம்மானுவேல் இன்னும் காத்து நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். The Emmanuel who happened to provide everything for so long is a good God. He will also made me to cross this. And you know what? I just said, no, I don't want this. எனக்கு அது வேண்டாம். The God has given me a good kind of an income where I'm able to eat, I'm able to live. With that, even till my lifetime, if I happen to do it, I will do it. என்னோட கடைசி காலம் வரைக்கும் நான் உழைத்து சம்பாதித்து அந்த கடலை அடக்கும்படியா இருந்துச்சுன்னா நான் அடைச்சு போடுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். காரணம், கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டபடினாலே, அவர் நம்மை முன்கூட்டி அறிந்தபடினாலே நம்முடைய மனதிலே அதை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். God has a clear plan just because he decided, he chose us, he has planted that kind of a seed in us, in our heart. Because you know what? The word says, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Amen. கிறிஸ்துவில் இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. If God would have been there, what God would have made his decision as an option. கர்த்தர் இன்றைக்கு இருந்தானா என்ன ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்வாரோ அதுதான் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். The 6th verse it says, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார். But made himself of no reputation, but took upon him the form of servant, and was made in the likeness of men. He could have been a king's son, even when he happened to come into his world. He could have taken that kind of authority, but he did not take. He was so simple. He just took the normal image of human. He was made in the likeness of man. He took the form of a servant. ஒரு ஏழையின் கோலமாய் எடுத்து இந்த உலகத்திலே வந்து அவர் தன்னுடைய பிதாவினிடத்திலே கொள்ளையடிக்காமல் அது எல்லா ஒரு அத்தாரிட்டியும் தன்னுடைய அதிகாரத்துக்கு வச்சுக்காம ரொம்ப சிறுமையா ஏழ்மையின் கோலமா வந்திருக்கிறார், வெறுமையாக்கி வந்திருக்கிறார், மனுஷ சாயலானார். Today God also expects us to be like that. He sees the genuineness, the honesty, the humility in us. ஒரு உண்மையும் ஒரு ஒழுக்கமும் ஒரு உத்தமமும் எதிர்பார்க்கிறார். Tomorrow he is going to give a certificate about each and every one of us. ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சியை கொடுப்பார். என் உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரனே என்ற சாட்சியை கொடுப்பார். He will give my so true, my so genuine and honest daughter and son. And these sufferings that we are suffering, he's just seeing how we are reacting to it. இந்த ஒரு பாடுகள் மத்தியிலே, இந்த உபத்திரங்கள் மத்தியிலே நாம் இதை எப்படி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்.
8வது வசனம், அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். ஆமென், ஹalleluya. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Today, you and me, we are in a life, it is very hard to take a step forward in a humbled situation, obedient till the death. மரணத்தினுடைய கடைசி விளிம்பு வரைக்கும் நம்மளால இவ்வளோ உண்மையா உத்தமமா இருக்க முடியுமான்றது பெரிய ஒரு கஷ்டமா இருக்குது. ஆனா ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில் அது கொடுத்திருக்கிறார். God has given that in our life because we've been created by his own image. அவருடைய சாயல் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த உபத்திரங்கள் எல்லாம் வரும், எல்லாம் போகும். ஆனா ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார், ஆண்டவரை உணர்த்திக் கொண்டிருக்கிறார். இதுவே ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சி. It's the biggest testament God has done in our life. The 9th verse talks about this. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in the earth and things under the earth. ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழுடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும். What a big authority God has given. Even though his son had taken a form of humility, a likeness of servant, but God has given the entire authority on his name, above all names. அவர் நாமத்துக்கு நிகரான ஒரு நாமம் இல்லை. அந்த நாமத்திற்கு அவ்வளவு ஒரு அதிகாரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஏழையின் கோலமாய், ரொம்ப சிறுமையினுடைய அடையாளமாய் ஆண்டவர் விளங்கினாலும் அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு மகத்துவ ஆண்டவர் அவருடைய நாமத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறார். பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கு எல்லா நாமத்திற்கும் மேல் நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார். And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Today we pray in the name of Jesus, and what big authority that we have when he has given his name to us. அவருடைய இயேசுவின் நாமத்திலே ஆமென் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். ஆமென், amen means yes it is. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் நம்ம வாசிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாம் கேட்கும் பொழுது அந்த சர்வ வல்லமை உள்ள அந்த நாமம் எல்லாத்திற்கும் மேலாக இருக்கிறபடினால ஆண்டவர் அந்த ஜெபங்களை அப்படியே கேட்கிறார். ஆமென். Today we have the biggest name which has been as a big valuable precious thing in our life. அவருடைய நாமம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதமாக நம்ம கரங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Every time we pray and everything that we ask in the name of Jesus, Lord, we want this. In the name of Jesus, Lord, deliver it. In the name of Jesus, Lord, heal it. In the name of Jesus, I ask this out of your will. இயேசுவின் நாமத்தாலே கேட்கிறேன், இயேசுவின் நாமத்தை கொண்டு கேட்கிறேன், இயேசுவின் நாமத்திலே சுகமாகிறேன், இயேசுவின் நாமத்தை விடுதலை கட்டளையிடுகிறேன். நம்மளுடைய நாமத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது கேட்டு கொடுக்கும் பொழுது எல்லா புத்திக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான தெய்வ நாமம். Above all names, above all powers, the name that we have is Jesus. இயேசுடைய நாமம். And it is so sure in our life, we need not be scared of anything in our life because we have the greatest name in our life, that is Jesus. எல்லா நாமத்திற்கும் பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் நாம் வச்சிருக்கிறோம். You need not have gold and silver or anything in your hand. You have one good thing in your hand which is highly precious and very perishable in the whole of universe, that is the name of Jesus. எல்லா நாமத்தை விட, எல்லா பொருட்களை விட, தங்கம் வெள்ளி அனைத்து ஐஸ்வர்யமான சம்பத்துகளை விட உங்கள் கையில் இருக்கிற, உங்கள் வாயில் இருக்கிற அந்த அருமையான ஒரு வார்த்தை இயேசுவின் நாமம். அந்த நாமத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த உலகம் உங்களுக்கு முன்பாக ஒன்றுமா இல்லை. You are the highly richest person. You are the richest and richest of everything. எல்லா ஐஸ்வர்யத்திற்கும் சம்பத்திற்கும் எல்லா ஆஸ்திக்கும் பாஸ்திக்கும் அனைத்திற்கும் உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய நீங்க. காரணம், உங்க இடத்துல வெள்ளியும் பொருளும் இல்லை, உங்களுக்கு இருக்கிறது இயேசுவின் நாமம். You have the name of Jesus. You do not have any gold or silver or any money because you have the great Father in you. If you believe in it, yes, say that I have the name of Jesus in me. Amen, hallelujah. என்னிடத்திலே அந்த ஒரு நாமம் இருக்கிறது, எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற, எனக்கு கர்த்தரால் வழங்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இயேசுவின் நாமம் என்னுள்ளே இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லி விசுவாசித்து ஆமென் என்றும் ஹalleluya என்றும் சொல்லி தேவனை துதிக்க. Glorify God. In John chapter 12 verse 49 says, யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 49ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, For I did not speak on my own initiative, but the Father himself who sent me has given me commandment what to say and what to speak. நான் சுயமாய் பேசவில்லை, நான் பேச வேண்டியது என்னதென்றும் உபதேசிக்க வேண்டியது என்னதென்றும் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்கு கட்டளையிட்டார். Jesus said this. God said this. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார்.
நீங்கள் விசுவாசிக்கிற தேவன் சொல்லி இருக்கிறார். அவர் மூலியமாக வந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பிதாவினிடத்தில் வந்திருக்கிற வார்த்தைகள். அந்த வார்த்தைகளுக்கு எவ்வளவு ஒரு மகிமை இருக்கு, எவ்வளவு வல்லமை இருக்கும். It has all been given by his father to talk, to be said, and for us to hear. And he spoke, and we have that word. What big miracle and what big mighty and what big power and victory that we have in the name of Jesus. We are serving a true God. So all your sufferings is going to come to an end. All your prayer problem is going to come to an end because your life is there in his arms. உங்களுடைய வாழ்க்கை அவர் கையில் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும், எல்லா உங்களுடைய நம்பிக்கை இல்லாத இருக்கிற அவிசுவாசமான காரியங்களும் விசுவாசத்துக்குள்ள வந்துடும். Amen. Amen. Those things that you have in your life where you cannot have faith in it, but in Christ, all those things which are not in faith will come into faith. எந்த காரியங்கள் எல்லாம் விசுவாசம் இல்லாம இருக்கோ அந்த காரியங்கள் எல்லாம் விசுவாசத்துக்குள்ள வந்துடும். Because it is not the God just said just like that. It is not Jesus just said like that. He says, for I did not speak on my own initiative, but the Father himself who sent me, the great God, has given me the commandment what to say and what to speak. நான் சுயமாய் பேசவில்லை, நான் பேச வேண்டியது என்னதென்றும் எனக்கு உபதேசிக்கப்பட வேண்டியது என்னதென்றும் என்னை அனுப்பின என்னுடைய பரமபிதா எனக்கு போய்த்திருக்கிறார், எனக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார், நான் அதை பேசிக் கொண்டிருக்கேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. What a good God, what a mighty God we have, what a wonderful God we have. Let's not worry about anything. Do not worry about your future. Do not worry about anything of your future, of your children's future, of your grandchildren's future. உங்களுடைய காலங்களை குறித்தும், உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய காலங்களை குறித்தும், உங்களுடைய பேர பிள்ளைகளுடைய காலங்களை குறித்தும் நீங்க பயப்பட வேண்டாம். காரணம் ஆண்டவர் செம்மையாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், ஆண்டவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் பார்த்துக் கொள்வார். In Romans chapter 8:26 it says, likewise the Spirit also helpeth all infirmities, for we know not we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ளுது வேண்டியது என்று அறியாமல் இருக்கபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். God himself prays for us. If anyone has an NIV version or an amplified version, can you read this in your own version? Romans chapter 8 verse 26, because sometimes the hardest version some people are not able to understand. Anyone can read it? Romans chapter 8 verse 26 in an NIV version or in another amplified version. உங்களிடத்தில் இருக்கிற மற்ற வெர்ஷன்ல வாசிக்க முடியுமா? Okay, amen. See God, how he happened to put this over here, so neat and so nice and so delicate. When we cannot pray, God is praying for us, and God happens to make everything possible in our life because he prays for it. So we are not into suffering anymore, because even though when we cannot pray, we are into too much of suffering. God himself takes a prayer. He happened to intercede. He happened to do this intercession. He happened to take all that what we require. He does it for us. He fights for us. அவரே நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லா யுத்தங்களையும் மேற்கொண்டு இந்த எல்லா விஷயங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டு செய்து முடித்துக் கொள்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். God is so good. So today, the continuation of yesterday, what we are saying. Yes, ma'am, please go ahead. Go ahead. Yes, brother, please go ahead. Please read it. Yes. This is from NIV version, brother. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please go ahead. So can I read it? Yes, Yeah. yes, yes. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. This is the NIV version. Amen, amen. Thank you, sister, for reading it. May God bless you and your family. என்ன அருமையான வார்த்தை பார்த்தீங்களா? தமிழ்ல ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்கு. ஆனால் தமிழ்ல நான் வேறு இதுவே நான் எடுக்கவே இல்லை, வேறு வேர்ஷன் எடுக்கவே இல்லை. அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியினால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். என்ன ஒரு அருமையான வார்த்தை. பவுல் இதை எழுதும் போது என்ன அதை உணர்வுபூர்வமா அதை அனுபவிச்சு எழுதியிருப்பார். When Paul writes this, you need to know that with what kind of an understanding that he is into God that he would have wrote this, because everything that he happens to write, it's so clear for us to follow. And he's very, very clear about when we are not able to pray, when we don't know how to pray, what to pray, and how to deal with this issue. The Spirit of the Lord is praying, and he himself is taking it all that in his hands, and he happened to do it. Today, the word of God says all your sufferings are going to come to an end, because when you don't know what to pray and how to pray and how to deal with this, God himself is going to do that with the Spirit.
ஆவியானவர் தாமே இதை உங்களுக்கு செய்து கொடுக்க போகிறார். காரணம், உங்களால் அது முடியாது, உங்களால் தெரியாதுன்ற உங்களுடைய பட்சத்தில் நீங்க நிற்கும் பொழுது, ரொம்ப சொல்ல நீங்க இருக்கும் போது, when you're in too much of suffering, God himself takes that in his own hands. He does that. Today the word of God is very, very clear upon to it. Today, you and me reading this, let's mark it in our Bible. Let's keep it. In times of danger, in times of all this pain and agony, please put this, say that, Lord, it is so sure that the Spirit of the Lord is going to take care of everything and in our life, and He's going to sort it out. ஆவியானவரே அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு எங்களால் சொல்ல முடியாத, செய்ய முடியாத காரியங்களையும் வாக்கு கடங்காத ஒரு பெருமூச்சங்களோட என் தேவன் செய்ய காத்திருக்கிறார், பரிசுத்தாவியானவர் செய்ய காத்திருக்கிறார் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். This is the word of God. This is the word of God. Truly, God is talking with us. God is going to talk more to us in the forthcoming days. And this Christmas, I don't know how about the namesake Christians, but for really the people who believe in God, this Christmas and this New Year is going to be a fantastic New Year and a Christmas for us. கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கிறவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப ஒரு விசேஷமான வித்தியாசமான ஒரு கிறிஸ்மஸா இருக்க போகுது. கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்காதவர்கள் வாழ்க்கையில வித்தியாசமா இருக்கும், ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப விசேஷமான இதுவா இருக்கும். காரணம், even though we have been locked inside the house, this Christmas is going to be a special one for us. நாம் வீட்டுக்குள்ள பூட்டப்பட்டிருந்தாலும் இந்த ஒரு கிறிஸ்மஸ் அருமையான கிறிஸ்மஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்க போகிறது. கர்த்தர் தாமே இந்த செய்தி ஆசீர்வதிப்பார், இந்த வசனங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். May God bless this verse. May God bless this sermon and this word. Glory be to God. Let's close our eyes and look unto God. கண்களை யாவரும் மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். நமது மத்தியில இருக்கிற சகோதரி மேரி மனோகர் முன் வந்து ஜெபிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I call upon Sister Mary Manohar to come forward and to do the prayer, and I request Sister to pray for one Mr. Lohanathan who's bleeding so badly. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விண்ணப்பம், சகோதரர் லோகநாதன் என்பவருடைய சரீரத்தில் இருந்து கொஞ்சம் இரத்த கசிவு வந்து கொண்டிருக்கிறது. He has been bleeding in his anus. அவருடைய பின்பக்கத்துல இருந்து ஆசன வாயில கொஞ்சம் ரத்தமானது வந்து கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய மனைவி இன்று தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்காக ஜெபிங்க என்று சொன்னார்கள். His wife called up and said, please brother, pray for us. And she's a staff who's working along with us. So please pray for this lovely brother. God should heal him and God should turn his life and make him to come close to him. கர்த்தருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி சுகத்தை கொடுத்து இன்னும் அதிகமாக பக்கத்தில் சேர்க்கும்படியாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please pray for everyone, sister. Now it's time for prayer. Let's close our eyes. கண்களை யாவரும் மூடுவோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். துதிகளின் மத்தியில வாசம் செய்கிறவரே, பெரியவரே, அப்பா உம்மை பணிகிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உயர்த்துகிறோம் சுவாமி. அப்பா இந்த நேரத்துல ராஜா நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஐயா. உம்முடைய நாமத்தினாலே தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் ஏசப்பா. அப்பா பிதாவிடத்திலும் எங்களுக்காய் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற அப்பா பிதாவின் வார்த்தைகளை எங்களுக்காய் நீ தந்திருக்கிறீர் அப்பா. அப்ப ஜீவனின் வார்த்தைகள், விடுதலையின் வார்த்தைகள், அப்ப ரட்சிப்பின் வார்த்தைகளை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற சுகமாக்குகின்ற வார்த்தைகள், ஆண்டவரே சமாதானம் தருகின்ற வார்த்தைகள். அப்பா நன்றி தகப்பனே, இவைகளை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி சாமி. ஆண்டவரே இந்த நேரத்துல கூட அப்பா இந்த குடும்பத்தின் மூலமாக தகப்பனே நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்து சுவாமி ஒரே ஆவியாக ஒரே சரீரமாக அப்பா உம்மை தொழுது கொண்டு இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஐயா எவ்வளவு ஆண்டவரே உலகத்திலே காரியங்கள் இருக்கிறது சுவாமி, அதுல மனிதர்கள் எப்படி தங்களை ஆண்டவரே பிஸியாக்கி வைத்து இருக்கிறார்களே அப்பா. இந்த நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அப்பா நீர் எங்களுக்கு முன்குறித்து ஆண்டவரே நீர் சகோதரன் மூலமாய் நீர் நடத்தி கொண்டு இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தேவனே. நன்றி சுவாமி, நன்றி தகப்பனே. ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு நபரையும் உடைய கருத்துல தருகிறேன் சுவாமி. நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே முக்கியமாக நான் சுசில் பிரதற்காக ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆண்டவரே தன்னுடைய சுகத்தை கூட ஆண்டவரை பொருட்படுத்தாமல் ஆண்டவரே நீர் கொடுத்திருக்கிறதான அந்த வேலைக்கு உண்மையான ஆண்டவரே ஒரு சர்வெண்டாக ஆண்டவரை உழைத்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். பலவீனங்களும் போராட்டங்களும் நிந்தைகளும் நிறைந்திருந்தாலும் இயேசுவின் நாமமே ஜெயம் என்று ஜெயக்கொடியை எடுத்துக்கொண்டு சுவாமி முன்னேறி முன் சென்று தகப்பனே இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அநேகர் வாழ்விலே ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அநேக ஆத்துமாக்களை உமக்கென்று ஆதாயப்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். பரலோகத்திலே இயேசு சுவாமி இதோ தகப்பனே உமக்காக ஆண்டவரை உமக்காக மாத்திரமே ஆண்டவரை உழைத்து கொண்டிருக்கிற சகோதரனை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். நிச்சயமாக நீர் பெருமை கொள்வீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் சுவாமி. நன்றி.
ஆண்டியை கொண்டு கருத்துல தருகிறேன் இயேசு சுவாமி. எல்லா விதமான பலவீனங்கள் அகன்று போகட்டும் இயேசு சுவாமி. அப்ப பூர்ணமான சமாதானமும் சந்தோஷமும் இன்றைக்கு அந்த வீட்டில நிறைந்திருக்க கர்த்தர் கிருபை பாராட்டும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அநேகருடைய வாழ்வில ஆண்டவரே அநேக ஆண்டவரே காரியங்களை மாற்றிருக்கிறார்கள் இயேசுப்பா. ஆயிரம் ஆண்டவரே ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தி வீராங்கனை ஜெப வீராங்கனையாக ஆண்டவரே ஆண்டியும் பிரதரும் அங்கிளுமா இருக்கிறார்கள் இயேசு சுவாமி. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி 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 இயேசு சுவாமி. அப்பா இந்த நேரத்துல கூட ஏசப்பா என்னுடைய இந்த டெலிவரன்ஸ் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. அப்பா நாங்கள் ஆப்ரஹாம் பிரபுதாஸ் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இவர்கள் குடும்பத்தை உங்க கருத்துல தருகிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா இவர்கள் மத்தியில எந்த ஒரு ஆண்டவரே ஒரு 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 மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் ஆண்டவரை எது இருந்தாலும் எடுத்து போட்டு அன்பினால எடை கட்டி ஆண்டவரை காரியங்களை உமக்காக செய்ய நல்ல குடும்பமாக கர்த்தரே உமக்கு ஊழியம் செய்து இயேசுப்பா உம்முடைய நாமத்திற்காக ஓட கர்த்தாவே நீர் கிருபை பாராட்டும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க இயேசு சுவாமி. அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஈவுகளை நீர் கொடுத்து ஆண்டவரை நீர் பலப்படுத்தி அவர்களை வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. பொல்லாத இந்த உலகத்துல சுவாமி உம்முடைய வெளிச்சத்தினாலே ஆண்டவர் அவர்களை நடக்க கிருபை செய்யுங்கப்பா. உம்முடைய சட்டைகள் நடியில பாதுகாப்பு தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இயேசு சுவாமி. அப்பா நான் ஆஸ்டின் பிரதருக்காகவும் ரெபெரியோ மேமுக்காக ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஐயா நாளுக்கு நாள் ஆவிக்குரிய வாழ்விலே ஆண்டவரே அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டு இருப்பதை ஆண்டவரே நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மிஸ்ஸஸ் சுவாமி. அப்பா பிரதர் கூட எவ்வளவு அழகான சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இயேசு சுவாமி. அப்பா அவர் வாழ்விலே எவ்வளவு பயங்கரமான காரியங்கள் நடக்கும் போதெல்லாம் ஐயா நீர் கூட துணையாய் நின்றதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அந்த காரியங்களை கொண்டு இன்றைய வரைக்கும் ஆண்டவர் சாட்சியா நீர் பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நிச்சயமாக அவர் வாழ்விலே எந்த ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுப்பா. கணவனையும் மனைவியுமாக தகப்பனே நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே செய்யா. நீர் அவர்களுடைய நாமத்திற்காக நீர் உயர்த்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா இவர்கள் எந்த டிசிஷன் எடுத்தாலும் தகப்பனே உம்முடைய சித்தத்தினாலே அதை வாய்க்க செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ராஜா. நல்ல உடல் பலன் ஆரோக்கிய ஜீவனை கொடுக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். வெளியும் போகும்போது உள்ள வரும்போது ஆண்டவரே உங்களுடைய தூதர்களை நீர் நியமிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே அவருடைய மகளை கூட உடைய கருத்துல தருகிறேன் ஆண்டவரே. பிள்ளையை கூட ஆசீர்வாதமாய் நீர் பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவள் கையிட்டு செய்கின்ற காரியங்களை வாய்க்க செய்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அநேக கிளைண்ட்ஸ்களை நீர் கொடுத்து கர்த்தாவே நீர் அந்த பிள்ளையை உயர்த்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. அவர் எந்த கிளைண்ட்டை ஹேண்டில் பண்றாங்க மேஜிக்கலாக ஆண்டவரே காரியங்கள் நடக்க நீர் உதவி செய்துள்ளோம் ஆண்டவரே. அப்பா உங்களுடைய பிள்ளையை ஆண்டவரை உயர்த்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. உம்முடைய ஊழியத்துக்காக சாட்சியை பயன்படுத்துங்க தகப்பனே. பிள்ளையோட கருத்துல தருகிறேன் இயேசு சுவாமி. முன்னும் பின்னுமாய் ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினாலே கன்சீல் பண்ணி பாதுகாத்து கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஏற்ற காலத்துல ஏற்ற காரியங்களை நான் தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அந்த பிள்ளையோட ஃபியூச்சர் ஹஸ்பண்டுக்காகவும் நாங்க ஜெபிக்கிறோம் இயேசுப்பா. கடவுளுக்கு பயந்து தகப்பனே பக்தியான ஒரு பிள்ளையை ஆண்டவரை நீர் ஏற்படுத்தி வைத்திருப்பீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற காரியங்களை வாய்க்க செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவர்களுடைய வயதான தகப்பன்மார்களுடைய கருத்துல தருகிறேன் இயேசு சுவாமி. இரு தகப்பன்மார்களையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க இயேசுப்பா. நல்ல உடல் பலன் சுகத்தை நீர் கட்டளிடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. மகிழ்ச்சியாய் வைத்திருங்க இயேசப்பா. அவங்க மன வாஞ்சைகள் நிறைவேறட்டும் தகப்பன். பூர்ண சுகத்தை கட்டளிட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அந்த வீட்டுல சமாதானத்தை வைத்திருளும் சுவாமி. அப்பா நீர்தாமே அந்த குடும்பத்தையே வழிநடத்தி ஆண்டவரை ஆளுகை செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இயேசு சுவாமி. நெல்லிக்குட்டி ஜார்ஜ் ஆண்டிக்காக ஜெபிக்கிறேன் இயேசுப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில காத்திருந்து ஆண்டவரே அநேக நேரத்துல சாட்சிகளை சொல்லியும் அநேக ஆத்மாக்களுக்கு ஜெபிக்கின்ற தாயாய் நீர் வைத்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நீர் அவர்கள் வீட்டில இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆம் தகப்பனே அந்த வீட்டை நீர் ராஜாதி ராஜாவாய் ஆழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவருடைய மகனையும் கருத்துல தருகிறேன் இயேசுப்பா. ஆசீர்வாதமாய் வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. கையின் பிரயாசம் எல்லாவற்றையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவருக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவிடாதபடிக்கு ஆண்டவர் நீர்களை ஆசீர்வதித்து காசு வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. அப்பத்திற்கும் தண்ணிக்கும் அந்த வீட்டுல குறைவில்லாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க இயேசுப்பா. நீடி ஆயுள்னால ஆண்டவரை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி சுவாமி. பிரீதா சிஸ்டருக்காக வருகிறோம் ஆண்டவரே. அநேக சாட்சிகளோடும் அநேக போராட்டங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய நாமத்திற்காக ஆண்டவரே அவர்களை மேற்கொண்டு வந்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இயேசுப்பா. ஆண்டவரே ஜெபத்துல கலந்து கொள்ள நீர் கிருபை பாராட்டி இருக்கிற ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கணவனை ஆசீர்வதிங்க இயேசுப்பா. கணவனும் மனைவியுமாய் ஆண்டவர் செய்கின்ற காரியங்களை வாய்க்க செய்யுங்க இயேசுப்பா. ஆண்டவரே நீர் அவர்களை நல்லபடியாக உயர்த்துங்க சுவாமி. வாழ்வில என்னென்ன தேவை இருக்கிறதோ ஆண்டவரே, எந்த பினான்சியல் தேவை ஆண்டவரே, ஸ்பிரிச்சுவல் பிசிக்கல் தேவை எல்லாவற்றையும் நீங்க சந்தித்து தகப்பனை அவர்களை நீர் தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இயேசப்பா. இரு குழந்தைகளுடைய கருத்துல தருகிறேன். நல்லபடியாக படிக்க கர்த்தாவே ஞானத்தை கொடுங்க இயேசப்பா. உங்களுடைய ஞானத்துல சிறந்து வழங்க ஆண்டவரே வளர பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிங்க இயேசு சுவாமி. நீங்க வழிநடத்துங்க, கைட் பண்ணுங்க இயேசப்பா.
எந்த ஒரு தீமையான பார்வை அந்த பிள்ளைங்க மீது விழாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. சுகவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுங்க இயேசுசாமி. பலத்தினாலும் சுகத்தினாலும் நிரப்புங்க இயேசப்பா. பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் வளரட்டும் ஆண்டவரே. இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவரே பெற்றோர்களை ஆண்டவரை கனப்படுகின்ற பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் சுவாமி. உமக்கு பயப்படுகின்ற பிள்ளைகளாய் வளரட்டும் ஆண்டவரே. உடைய ஞானம் ஆண்டவருடைய உடைய தயவு அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்கு நாங்க ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இயேசுப்பா ஆண்டவரே, நாங்க வர்ஷாக்காக வருகிறோம் இயேசு சுவாமி. அப்பா வர்ஷாவையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க சப்பா. பிள்ளை என்ன ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கான்றது தெரியல. அங்க ஃப்ரீயா இருந்தா நிச்சயமா அவ ஜெபத்துல கலந்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு மறக்காம சாட்சி சொல்வா சப்பா. பிள்ளைய ஆசீர்வத்து வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்ப யார் யாரெல்லாம் இன்றைக்கு கலந்து கொள்ளவில்லையோ அவங்க எல்லாருக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம் சப்பா. நாங்கள் அவர்களுக்காக ஆண்டவரை விண்ணப்பம் செய்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரை எல்லா தடைகளை உடைத்து சுவாமி தகப்பனை சீக்கிரத்துல ஆண்டவரே அப்பா வர நாட்களில ஜெபத்துல கலந்து கொண்டு ஆண்டவரே ஒரு விடுதலின் வாழ்வை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைகளை சுகிக்க கர்த்தாவே நீர் அவர்களை நீர் கிருபையோடு வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அந்த அனுபவத்தை தாங்க அப்பா அவங்களுக்கும். ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா போலின்காக ஜெபிக்கிறோம், போலின் ஃபேமிலிக்காக ஜெபிக்கிறோம், அம்மா அப்பா பாட்டி ஆண்டவரே எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த வீட்டுல ஆண்டவரே சுகம் தங்கி இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. அப்பா வருகிற நாட்களில ஆண்டவரே நீர் அவர்களை உயர்த்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஹல்லேலூயா. நன்றி ராஜா. நீர் ஆசீர்வாதமாய் அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே இந்த நேரத்திற்கு இளங்கோ என்கின்ற சகோதரனுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. அவர் மூலவியாதினாலே அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருப்பது நீர் அறிவீர் ஏசப்பா. ஆண்டவரே ரத்த கசிந்து கொண்டிருக்கிறது தகப்பனே. ஐயோ ஏசு சுவாமி, எவ்வளவு ஒரு வலி இருக்கும் தகப்பனே. ஆண்டவரே உமக்கு தெரியும் ஏசப்பா வலி என்பது என்ன என்று. ஐயா நாங்கள் சாதாரண மனிதர்கள் ஆண்டவர். நீர் எங்களை சிருஷ்டிகர் தகப்பனே. நீங்க அந்த நரம்புகள் எல்லாவற்றையும் தொடங்க ஏசப்பா. அந்த தசைகளை விடுவீங்க ஏசு சுவாமி. கரைச்சிருங்க ஏசப்பா. அந்த பிரதருக்கு அந்த பிளட் நிக்கட்டும் ஏசப்பா. அந்த ரத்த கசிவை நிறுத்துங்க ஏசு சுவாமி. உம்மால் கூடும் ஆண்டவரே. மனுஷனால் ஆண்டவரே இது இயலாத காரியம். மருந்து மாத்திரை தான். ஆனால் தேவனை நீர் சித்தம் கொண்டால் ஆண்டவரே முற்றிலுமான சுகத்தை உம்மால் கட்டளையிட கூடும் ஏசு சுவாமி. நீர் படைப்பாளி சுவாமி. அப்பா நீங்க எல்லாவற்றையும் எங்க உறுப்புகளை ஆண்டவரே புதுசா நீங்க மறுபடியும் மாற்றக்கூடும் சுவாமி. எங்க நரம்புகள் எங்களுக்கு தசைகள் நீங்க உங்களுடைய கண்ணே ஒரு ஸ்கேனர் மாதிரி ஏசப்பா. எங்க உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபெக்ட் இருக்கிறது உங்களுக்கு மாத்திரம் தானே சுவாமி தெரியும். ஆண்டவரே இலகும் பிரதரும் உடைய கருத்துல தருகிறேன் ஏசப்பா. நீர் அவர் மத்தியில இருக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவரோடு இப்பொழுது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீர் இருக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. அந்த ரத்தத்தை நிறுத்துங்க தகப்பனே. டாடி நாங்க ஜெபிக்கிறோம். ஒரே குடும்பமாக ஒரே மனதுடன் நாங்க அவருக்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நிச்சயமா நீர் எங்கள் ஜெபங்களை நீர் ஏற்றுக்கொள்வீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏனென்றால் நீர் பதிலளிக்கின்ற தேவன் ஆண்டவரே. நீர் செவியுள்ள தேவன் ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபங்களை கேட்கின்ற தேவனாய் இருக்கிறீர் ஏசப்பா. நன்றி ராஜா. அந்த இடத்துல இப்ப நீங்க இருந்து உங்களுடைய கரம் அந்த பிள்ளையை தொட்டு கொண்டு இருக்குது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்களுடைய வல்லமை பாயட்டும் ஏசப்பா. அப்பா உங்களுடைய வல்லமையினாலே ஆண்டவரே பிரதர் முற்றிலுமாய் ஆண்டவர் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தாவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். நிச்சயமா அவர் பெற்றுக்கொள்வார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. நன்றி ராஜா. நன்றி தகப்பனே. நன்றி ஏசப்பா. நீர் இப்படி செய்வதற்காக நன்றி தகப்பனே. நீர் எங்கள் மத்தியிலே வல்லமை அசைவாடி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் வாசம் செய்கின்ற ஆவியானவரை உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் உடைய கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் சித்தத்தின் பிரகாரம். அப்பா நீர் எங்களை நடத்துங்க சுவாமி. தேவ ஆவியானவரே நீர் எங்களுக்குள்ள அக்கினி ஜுவாலையா எரிந்து கொண்டிருங்கப்பா. பாவங்கள் எங்களுக்குள்ள வரும் பொழுது சுட்டெரிக்கின்ற ஆவியானவரே சுட்டெரித்து போடுங்கப்பா. எங்களை பரிசுத்தமாக்குங்க. வாழ்வில் அநேக பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்தாலும் ஐயா யாவற்றும் நீர் எங்களுக்காக செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறீர் சுவாமி. ஐயா நீர் பெரியவர் ஆண்டவர். நாங்கள் மிகவும் சிறியவர்கள் ஆண்டவரே. உம்மால் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை. உம்மால் சகலமும் கூடும் ஏசப்பா. எங்களுக்கு ஆறுதலை தாங்க இயேசு சுவாமி. உடைந்த உள்ளத்துங்களுக்கு ஆண்டவரே நீர் அந்த வார்த்தையால அப்பா நீர் மருந்தை போடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இயேசுப்பா. பண்ணிக்கிறோம். துதி கன மகிழ்வுடைய நாமத்துக்கு ஏறடிக்கிறோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் ஜீவ பிதாவே. ஆமென். Amen. Thank you, sister, for leading us all in prayer and praying for us. May God bless you abundantly and God fill all your missing thing in your life. May God bless you and your family. Thank you, sister. Let's all say together, எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Benediction, ஆசீர்வாதம்.
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இந்த நாளிலே கலந்து கொள்ள குடும்பங்களோடு இருக்கும்படியாய் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென். May God bless you, God keep you, and God protect you, and God bless you with all the blessings and happiness in your life. கர்த்தர் தாமே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் அவருடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் உங்களுக்கு கொடுப்பார். அவருடைய பாதுகாப்பையும் அவர் பார்த்துக்கொள்வார். போகிறவர்களும் காக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். Thank you all for joining us tonight, and tomorrow we're going to join together to worship God, our Savior, as one family at 8 o'clock. நான் உங்கள் யாவருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த மாலை கூட்டத்திற்கு வந்து இந்த கூட்டத்திலே ஒரே குடும்பமாக இருந்து தேவனுக்கும்படியாக எங்களோடு இணைந்து கொள்ள முடியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நன்றி செலுத்துகிறேன். நாளை மாலை 8 மணிக்கு நாம் சரியாக திரும்பவும் ஒன்றை குருவமாய் நாம் சேர்ந்து தேவனுக்கு போகிறோம். Thank you all. Good night. God bless you. Thank you, Thank you, brother. Anna. Thank you, Auntie. Good night. Good night. Thank you, sister. Thank you, ma. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Auntie. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, brother. Thank you, Michelle. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Susil. Thank you, sister. Auntie. Thank you for your Good night. prayers, Auntie. Thank you so much for your prayers. Thank you. Okay. Thank you, Auntie. Good night, Auntie.